Welcome to Transportation Engineering class. We have completed our first unit. The topics we are discussed in first chapter is introduction and next characteristics of a road transport and road development planning, component parts of a road structure and road geometrics. So in case of road geometrics we are covered as width of pavement, road camber, gradient, super elevation, highway curves and widening of carriageway on curves or extra width of roads on curves, and next site distance. So component parts of a road structure. So what topics we are discussed in component parts of a road structure? So that is subgrade, subbase, base course and wearing course. In case of road geometric, so first road geometric is width of pavement. So width of pavement in geometry of a road, in road geometry, width of pavement. So in width of pavement, what is meant by curb and what is meant by formation width, and also what is meant by right of way, we have discussed in the first unit. And next, in case of road chamber, shapes of a road camber and also advantages and next disadvantages. In case of ruling gradient, types of gradients we are discussed. In case of super elevation, so computation of super elevation and etc. we are discussed. And in case of highway curves, so what type of curves, so horizontal curves and next vertical curves, transition curves and also advantages of highway curves we are discussed. And next, what is meant by widening of carriageway on curves or extra width of roads on curves, and next what is meant by side distance. The following topics స్క్రీన్ మీద ఉన్న టాపిక్స్ మనం ఇంట్రడక్షన్ టు హైవే ఫస్ట్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్. ఇన్ ద చాప్టర్ సెకండ్, సో దిస్ సెకండ్ చాప్టర్ డీల్స్ highway surveys and traffic engineering. So it divided into two parts. So that is highway surveys and traffic engineering. So what is meant by highway and next what is meant by survey. So highway is nothing but a road track and next survey. So while we are constructing a highway, how we have to construct or design a highway. So some of the surveys we are conducted while we are entering or we are constructing a highway. And next traffic engineering. So not only construction of a road or highway, so we have to use traffic signs and next traffic rules we have to follow. So that is we are discussed in chapter 2. So first topic is highway alignment. So highway alignment in plain areas and highway alignment in hilly areas. So the topic is first topic. And next engineering surveys. So that is second topic. Plans and document to be prepared for road project. So next roads in cutting and embankment. So this is the first part. And next further second part is related to traffic engineering. So objectives of traffic engineering: traffic surveys or studies, traffic volume study, spot speed study, and next regulation of traffic, and next traffic signs, grade separations, and next pavement marking, curbs. So first topic highway surveys lo alignment of a plain road and hilly area, and next engineering surveys. So while we are surveying the required plans, what type of plans we are draw, and next what type of documents we are used for the road traffic, and these are discussed in the part 1 of the highway surveys and traffic engineering. And next part 2 is introduction for traffic engineering. In that case, the topic is overall related to the traffic engineering. Okay, so this is about highway surveys and traffic engineering. Further moving to the topic, so what is meant by alignment?
What is meant by highway alignment? Position or layout or the center line of a highway on the ground is called the alignment. Center line of the highway on the ground is called the highway alignment. Alignment of a new road should be done carefully to suit the mode of traffic and should serve the purpose. If it is not properly aligned, there will be capital loss initially or recurring loss in maintenance. So highway alignment is nothing but center line of the హైవేని నథింగ్ బట్ హైవే ఎలిమెంట్ అంటారు. సో ఆ సెంటర్ లైన్ని మనం కరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేసుకుంటేనే మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ఆ హైవే వచ్చేసరికి ప్రాపర్ వేలో కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో మనం ఆ ఎలైన్మెంట్ ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఫిక్స్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ షుడ్ సర్వ్ ది పర్పస్. సో ట్రాఫిక్ని మైండ్లో పెట్టుకొని కూడా మనం సడన్ ట్రాఫిక్ ఇన్సిడెంట్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసి హైవేని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్లీ అలైన్డ్, దేర్ విల్ బీ క్యాపిటల్ లాస్ ఇనీషియల్లీ ఆర్ రికరింగ్ లాస్ ఇన్ మెయింటెనెన్స్. సో ప్రాపర్గా అలైన్మెంట్ కనుక మనం ఫిక్స్ చేయకపోతే క్యాపిటల్ లాస్ ఇనీషియల్గా క్యాపిటల్ లాస్ అండ్ నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. సో కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లాస్ అయిపోతాం. సో నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఏమైనా కూడా, సో మెయింటెనెన్స్ పర్పస్కి మనం యూజ్ చేసే కాస్ట్ కూడా మనం మిస్ అయిపోతాం. సో హైవే కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు అలైన్మెంట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఆల్సో కేర్ఫుల్లీ. సో ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ కంట్రోల్ ది అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ఏ రోడ్. సో the following are the some of the factors which control the alignment of a road. So nothing but some of the conditions. So alignment of a road, the alignment should be as short as possible and as straight as possible between two stations. సో ఏవైనా రెండు స్టేషన్స్కి మనం హైవే అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకో, సో నథింగ్ బట్ ఒక అలైన్మెంట్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేయాలి. సో ఆ అలైన్మెంట్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఆ ఫస్ట్ స్టేషన్ పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ స్టేషన్ పాయింట్కి గల అలైన్మెంట్ యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి యాజ్ షార్ట్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ నెక్స్ట్ యాజ్ స్ట్రైట్ యాజ్ పాసిబుల్. సో ఎక్కువగా మనం కర్వ్స్ కానీ ఏమీ ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. మ్యాక్సిమం ఆ హైవే వచ్చేసరికి ఓన్లీ స్ట్రైట్గానే కన్స్ట్రక్షన్ అనేది మ్యాక్సిమం స్ట్రైట్గానే కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరగాలి. సో మ్యాక్సిమం కర్వ్స్ అనేవి తక్కువ ప్లేసెస్లో మనం యూజ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఇట్ షుడ్ కనెక్ట్ యాజ్ మెనీ ప్లేసెస్ యాజ్ పాసిబుల్. సో ఓన్లీ రెండు స్టేషన్స్కి మాత్రమే కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు హైవే అనేది మనం డిజైన్ చేయకూడదు. సో ఆ హైవే వచ్చేసరికి మనం డిజైన్ చేసే హైవే మధ్యలో ఏమైనా కూడా, సో సమ్ ఏరియాస్ మెనీ మధ్యలో ఏమైనా ఏరియాస్ కూడా ఉంటాయి, ఆ ఏరియాస్ని కూడా కనెక్ట్ చేసేటట్టు మనం ఆ సర్వేని డిజైన్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఇట్ షుడ్ గివ్ ఈజీ గ్రేడియంట్స్ అండ్ స్మూత్ కర్వ్స్. సో మనం హైవే కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ యూజ్ చేసేటటువంటి గ్రేడియంట్స్ కానీ కర్వ్స్ కానీ వచ్చేసరికి స్మూత్ గ్రేడియంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ స్మూత్ కర్వ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ గ్రేడియంట్స్ వచ్చేసరికి ఈజీ వేగా గ్రేడియంట్లోకి హైవే అనేది మనం వెళ్ళేలా చేయాలి. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ కల్వర్ట్ షుడ్ బి లెస్. సో జనరల్గా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ హైవే ఈజ్ ఏ బిగ్ ప్రాజెక్ట్. సో మనము ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్ కానీ కల్వర్ట్స్ కానీ ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది. ఎందుకు అని అంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ హైవేని కాస్ట్ ఎక్కువ. సో దానితో పాటు ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్స్ అని అంటే కూడా నథింగ్ బట్ బ్రిడ్జెస్ కానీ కల్వర్ట్స్ కానీ మనం ఇంకా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో అవి యాజ్ లెస్ యాజ్ పాసిబుల్. సో ఎంత తక్కువగా కనుక మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ కల్వర్ట్ షుడ్ బి లెస్. సో ఇట్ షుడ్ క్రాస్ ఏ రివర్ ఎట్ ఏ ప్లేస్ సూటబుల్ ఫర్ బ్రిడ్జ్ సైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది హైవే కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేస్తున్నాం. సో ఆ హైవే కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేస్తున్నప్పుడు క్రాస్ ఏ రివర్ ఎట్ ఏ ప్లేస్ సూటబుల్ ఫర్ బ్రిడ్జ్ సైట్, ఎక్కడైతే మనం బ్రిడ్జ్ సైట్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. సో బ్రిడ్జ్ వచ్చేసరికి ఏంటి, రివర్ యొక్క నేరో విడ్త్ అనేది ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ నేరో విడ్త్ దగ్గర మనం బ్రిడ్జ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో ఆ బ్రిడ్జ్ ప్లేస్లోనే ఆ రోడ్ అనేది కూడా
మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసే హైవే అనేది కూడా పాస్ అయ్యేటట్టు మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ద అలైన్మెంట్ షుడ్ బి సచ్ దట్ ఇట్ కమ్స్ ఆన్ హై గ్రౌండ్ ఎన్ష్యూరింగ్ ఏ గుడ్ న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటటువంటి హైవే వచ్చేసరికి గుడ్ న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఏంటి, సో రోడ్ పర్పస్కి మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ఆ హైవే వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వాటర్ రిలేటెడ్గా కూడా. సో న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డిజైనింగ్ ఏ హైవే అలైన్మెంట్. సో ఇట్ షుడ్ అవాయిడ్ marshy place and marshy areas. Okay, so it should avoid marshy place and marshy areas. So next, religious places and next, monument of historical importance. So మార్షీ ప్లేసెస్, మార్షీ ఏరియాస్ ఇవి అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ రిలీజియస్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రిలీజియస్ ప్లేసెస్ని కూడా మనం అవాయిడ్ చేస్తూ ఈ హైవే కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఏమైనా కూడా మాన్యుమెంట్స్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఇంపార్టెన్స్, సో పూర్వకాలం నుంచి వచ్చేటటువంటి ఏమైనా మాన్యుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయనుకో, సో వాటిని కూడా మనం అవాయిడ్ చేస్తూ, అంటే వాటిని మనం అవాయిడ్ చేస్తూ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేయాలి. సో ఓకే, it should avoid long stretches of gardens, agricultural lands and built up areas as the acquisition will be costly. మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటటువంటి హైవే వచ్చేసరికి గార్డెనింగ్స్ కానీ, అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ కానీ, బిల్టప్ ఏరియాస్ కానీ అవి కవర్ అవుతూ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరగకూడదు. ఎందుకు అనంటే అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్, సో అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అనుకో ఓనర్స్ దగ్గర మనం వేరే ఓనర్స్ దగ్గర మనం ఆ ల్యాండ్ వరకు ఎక్వైర్ చేసుకొని అక్కడ వాళ్ళకు కొంత మనీ ఇచ్చి ఎక్వైర్ చేసుకొని అప్పుడు మనం ఆ కన్స్ట్రక్షన్కి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ పర్పస్ కోసము మ్యాక్సిమం అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ కానీ, బిల్టప్ ఏరియాస్ కానీ, గార్డెనింగ్ ఏరియాస్ కానీ మనం అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎర్త్ వర్క్ షుడ్ బి మినిమం. సో కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటటువంటి హైవేకి ఎర్త్ వర్క్ వచ్చేసరికి మినిమం ఎర్త్ వర్క్ షుడ్ బి యూజ్డ్. Okay, minimum earth work should be maintained as minimum as possible. So next, it should avoid forests as far as possible. So forest areas kuda manam avoid cheyali. So next, it should pass through scenic beauty. So scenic beauty ante nothing but enti road pakkana చెట్లు అవి పెంచుతారు చూసారా, సో అవి అందంగా ఉండేటట్టు అంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉండేటట్టు హైవే కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఉండాలి. సో నెక్స్ట్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి అవైలబుల్ నియర్ బై. సో కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు మెటీరియల్స్ వచ్చేసరికి నియర్ బై ప్లేసెస్లో అవైలబుల్ అయ్యే ఆ రిక్వైర్మెంట్ మనం చూసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్, ట్రాఫిక్, ఎకనామీ, మోనోటామీ అండ్ ఫారెన్ టెరిషియరీ అండ్ జామెట్రిక్ డిజైన్. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దీస్ 5 points also. So next, this is the alignment of a road. So some of the points we are keep in your mind while we are fixing the alignment. Okay, so first point is alignment should be as short as possible, and next it should connect many places as possible, and it should give easy gradients and smooth curves. Number of bridges and culverts should be less. It should cross a river at a place suitable for bridge site. It should avoid marshy areas, and next, religious places, monuments of historical importance. So nothing but marshy areas అని అంటే శ్మశాన వాటికలు, సో అలాంటివి ఉంటాయి చూసారా, సో అవి marshy places. అండ్ నెక్స్ట్ ఆ ఏరియాస్, సో ఆ ఏరియాస్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్, యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ద అలైన్మెంట్ షుడ్ be such that it comes on high ground ensuring a good natural drainage of water. సో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ఆ హైవే వచ్చేసరికి ఆ ఫిక్స్ చేసే అలైన్మెంట్ వచ్చేసరికి న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ కూడా వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఆల్సో. సో నెక్స్ట్, ఎర్త్ వర్క్ షుడ్ బి మినిమం. సో నెక్స్ట్, ఇట్ షుడ్ అవాయిడ్ forests as far as possible, and next, scenic beauty is also important, and materials required for construction should be available nearby. And next, traffic economy. So ట్రాఫిక్ అంటే హైవే అని అంటే నాట్ ఓన్లీ హైవే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే సరిపోదు. సో ఆ హైవే అని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అనేవి రన్ అవుతూ
ఫ్లో అనేది ఉంటుంది. సో ఆ ఫ్లోని కన్సిడర్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఎకానమీ అని అంటే హైవే ఎలిమెంట్ ఫిక్స్ చేసి హైవే కన్స్ట్రక్ట్ చేయడమే కాదు, సో ఆ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటటువంటి హైవే వచ్చేసరికి ఎకనామికల్గా కూడా ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫారెన్ టెరిషియరీ అండ్ నెక్స్ట్ జామెట్రిక్ డిజైన్. సో ఫారెన్ టెరిషియరీ అని అంటే నార్మల్గా ఈ ఏరియాస్ దగ్గర నుంచి ఫారెన్కి కూడా మనం వెళ్ళే ఏరియా ఉంటాయి చూసారా, సో అవి కూడా ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మీ బేసిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ జామెట్రిక్ డిజైన్ ఈజ్ ఆల్సో important. So this geometric design, we have this details of geometric design in the first chapter. Okay, this is the some of the factors, include some of the factors while we are fixing the alignment of a road, we have to keep in mind. Okay, so next alignment and geometrics of hilly road. So this is the alignment of a road for plain areas. So and next alignment and geometrics of a hilly road. So alignment of hilly road, so plain areas లోకి వచ్చేసరికి అవి కన్సిడర్ చేస్తే హిల్లీ ఏరియాస్లోకి వచ్చేసరికి ఏం కన్సిడర్ చేయాలి. సో చూడండి, hill roads are also called as ghat roads in our country. Special care is to be taken in the design and alignment of such roads. సో ఓన్లీ ప్లెయిన్ ఏరియాస్ని కన్సిడర్ చేసినట్టు, ప్లెయిన్ ఏరియాస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్టు మనం హిల్లీ ఏరియాస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయం. సో హిల్లీ ఏరియాస్లో వచ్చేసరికి నథింగ్ బట్ వాటినే ఘాట్ రోడ్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఆ ఘాట్ రోడ్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటి, స్పెషల్ కేర్ అనేది తీసుకోవాలి. సో స్పెషల్ కేర్ అనేది తీసుకోకపోతే మనం డిజైన్ చేసేటటువంటి, మనం ఫిక్స్ చేసే అలైన్మెంట్ కానీ, కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ఆ హైవే కానీ కేర్ కనుక తీసుకోకుండా మనం డిజైన్ చేస్తే ఏంటి అని అంటే యాక్సిడెంట్స్ కానీ, మాన్యువల్ లాస్ కానీ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అందుకని డిజైన్ ఆఫ్ హైవే అలైన్మెంట్ ఇన్ హిల్లీ రోడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో hilly roads are classified as motor roads, bridle paths, village paths. Motor roads are important and careful design is necessary. Bridle paths are necessary for pedestrians. Village paths connect small villages. So motor roads, bridle roads, village paths. So 3 types of hilly roads. Okay, so motor road are ఇంపార్టెంట్ అండ్ కేర్ఫుల్ డిజైన్ ఈజ్ నెసరీ. సో మోటార్ రోడ్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు, సో మోటార్ రోడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ కేర్ఫుల్ డిజైన్. సో డిజైన్ వచ్చేసరికి కేర్ఫుల్గా చేయాలి. సో అది మోటార్ రోడ్కి నెసరీ. సో నెక్స్ట్ బ్రిడిల్ పాత్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ పెడస్ట్రైన్స్. సో బ్రిడిల్ పాత్స్ వచ్చేసరికి పెడస్ట్రైన్స్ పర్పస్, సో పెడస్ట్రైన్స్కి యూజ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ విలేజ్ పాత్స్ వచ్చేసరికి స్మాల్ విలేజెస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి విలేజ్ పాత్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ హిల్లీ రోడ్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హిల్లీ రోడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్. ద అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ఏ హిల్ రోడ్ షుడ్ బి ఫిక్స్డ్ ఇన్ 3 స్టేజెస్. సో ప్లెయిన్ ఏరియాస్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటటువంటి నార్మల్ కన్స్ట్రక్షన్ కాదు. సో ఈ హిల్లీ రోడ్లోకి వచ్చేసరికి 3 స్టేజెస్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ రికగ్నైజెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ట్రేస్ కట్ అండ్ నెక్స్ట్ డీటెయిల్డ్ సర్వేస్. సో రికగ్నైజెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ రఫ్ వర్క్. సో రఫ్ సర్వే మొత్తం ఈ రికగ్నైజెన్స్ సర్వేలో కండక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ట్రేస్ కట్ అండ్ నెక్స్ట్ డీటెయిల్డ్ సర్వే. సో 40 ఈజ్ మెంట్ బై రికగ్నైజెన్స్ సర్వే. సో రఫ్ ఎస్టిమేట్ కానీ రఫ్గా కానీ మొత్తం ఈ రికగ్నైజెన్స్ సర్వేలో చేస్తారు. సో చూడండి, సో వైల్ వీఆర్ కండక్టింగ్ ఏ రికగ్నైజెన్స్ సర్వే, సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ టు నో, సో దట్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ general route for the alignment may be made in the following order. Study of survey sheet, geological and meteorological maps and aerial photographs. So enti survey sheets, geological and meteorological maps, aerial photographs. So survey sheets ni study cheyali, geological and meteorological maps ni study cheyali, and next aerial photograph పైన నించొని ఓన్లీ త్రూ ఏరోప్లేన్ ద్వారా కొన్ని వ్యూస్ అనేవి
ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీస్తారు. సో ఆ ఫొటోస్ అనేవి తీస్తే ఆ పిక్స్ని కూడా స్టడీ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఏరియల్ రికగ్నైజెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ రికగ్నైజెన్స్, ఫైనల్ గ్రౌండ్ ఆర్ ఏరియల్ రికగ్నైజెన్స్. సో ఏరియల్ రికగ్నైజెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రూ ఎయిర్లో అంటే ఏరియల్ రికగ్నైజెన్స్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ రికగ్నైజెన్స్, ఫైనల్ గ్రౌండ్ రికగ్నైజెన్స్. సో ఇవి we have to study while in the reconnaissance survey. So in this stage various alignment feasible in a general way are selected. సో ఏంటి, ఓన్లీ సింగిల్ రూట్ మాత్రమే కాకుండా మల్టీ రూట్స్ అనేవి ఈ రికగ్నైజెన్స్ సర్వే చేసేటప్పుడు మల్టీ రూట్స్ అనేవి డెస్టినేషన్ పాయింట్కి రీచ్ అవ్వడానికి అలైన్మెంట్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేస్తారు. సో ఆ అలైన్మెంట్స్ వచ్చేసరికి ఏది ఈజీయో, ఏది కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందో లాస్ట్కి దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తారు. సో షేప్ ఆఫ్ ది అలైన్మెంట్. సో ఆ అలైన్మెంట్ని ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క షేప్ అనేది ఎలా ఉంది, పాసిబుల్ అండ్ ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ రూలింగ్ గ్రేడియంట్. సో రూలింగ్ గ్రేడియంట్ అనేది ఏదైనా పాసిబుల్గా ఉందా, ఏదైనా కూడా ఫీజిబుల్గా ఉందా. సో పాసిబుల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫీజిబిలిటీగా రూలింగ్ గ్రేడియంట్ అనేది ఉందా, అంటే ఈజీగా ఉందా అని చెప్పి ఈ రెండు చూడాలి. సో నెక్స్ట్ అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ స్టీప్ టెరైన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, సో వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ టౌన్స్ అండ్ విలేజెస్. సో ఇంపార్టెంట్ టౌన్స్ కానీ విలేజెస్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయనుకో, సో వాటిని కలెక్ట్ చేయడంని అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో అది రికగ్నైజెన్స్ సర్వే. సో నెక్స్ట్ బ్రిడ్జింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అలైన్మెంట్ యొక్క లెంత్ ఎంత, సో ఇవి కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రికగ్నైజెన్స్ సర్వే వేరియస్ feasible routes are generally selected. So while selecting the alignment feasible in the general way, we have to know the shape of the alignment, possible and feasibility of ruling gradient, avoidance of steep terrains, avoidance of collecting important towns and villages, and bridging problems, and also the length of the alignment is also we have to know. So next, what is trace cut? The route selected during the reconnaissance is transferred on the ground during the trace cut so as to avoid an access for subsequent detailed surveys. Trace cut consists of 1.0 to 1.2 meters wide track constructing along the selected alignment with easier gradients than specified gradients. Instead of cutting into hard rock, access may be achieved by means of dry rubble walls and fillings. So ఈ ట్రేస్ కట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి, సో ఏదైతే ఈ రికగ్నైజెన్స్ సర్వేలో మనం రోడ్డు ఏదైతే ఈజీగా ఉంటుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో, సో దాన్ని వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. సో ఆ గ్రౌండ్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు జనరల్గా ట్రేస్ కట్ వచ్చేసరికి 1.0 to 2 మీటర్ వైడ్ ట్రాక్ అనేది అంత ఆ ట్రాక్ వచ్చేసరికి దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాము అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో నెక్స్ట్ ఈజీ గ్రేడియంట్స్. సో ఆ ఈజీ గ్రేడియంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ స్పెసిఫైడ్ గ్రేడియంట్స్ ఈజ్ ఆల్సో included. So in case of instead of cutting into hard rock, access may be achieved by means of dry rubble walls and fillings. So hard rock cutting సిచ్యువేషన్లో వచ్చేసరికి డ్రై రబుల్ వాల్స్ అండ్ ఫిల్లింగ్స్ మేబీ ఈ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసి సో దాన్ని అచీవ్ చేస్తారు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ డీటెయిల్డ్ సర్వే. ఇన్ ద డీటెయిల్డ్ సర్వే బెంచ్ మార్క్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ది లాంగిట్యూడనల్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్స్ ఆర్ అబ్టైన్డ్. సో ట్రేస్ కట్లో వచ్చేసరికి విడ్త్ ఆఫ్ ది రోడ్ ఇదైతే, సో నెక్స్ట్ డీటెయిల్డ్ సర్వేలో వచ్చేసరికి లాంగిట్యూడనల్ అండ్ నెక్స్ట్ క్రాస్ సెక్షన్స్ ఆర్ అబ్టైన్డ్. So strip covering about 15 meters on either side on straight and 30 meters at sharp curves may be surveyed. సో స్ట్రిప్ కవరింగ్స్ వచ్చేసరికి ఎయిదర్ సైడ్ ఏమో 15 మీటర్స్ ఉంటే స్ట్రైట్ వచ్చేసరికి ఏమో 30 మీటర్స్ షార్ప్ కర్వ్స్ మే బీ సర్వేడ్. సో అడ్జస్ట్మెంట్ కెన్ బీ మేడ్ టు సూట్ ది అలైన్మెంట్ అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ హారిజంటల్ కర్వ్స్ అండ్ హెయిర్ పిన్ బెండ్స్. సో హారిజంటల్ కర్వ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ హెయిర్ పిన్ బెండ్స్ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్. సో అవి డిజైన్ చేసే సిచ్యువేషన్ వచ్చిన మ్యాక్సిమం వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ది అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ఏ హిల్లీ రోడ్. సో
Alignment of a hilly road is nothing but these are constructed in 3 stages. So alignment fixed in the hilly road is in 3 stages. So first reconnaissance, and next trace cut, and next detailed surveys. So in case of reconnaissance, survey sheets, geological and meteorological maps and aerial photographs are studied, and next aerial reconnaissance and ground reconnaissance, final ground or aerial reconnaissance is also studied. So ఫోటోగ్రాఫ్స్ని స్టడీ చేసి తర్వాత సర్వే, ఏరియల్ సర్వే చేయాలి, గ్రౌండ్ సర్వే చేయాలి, ఫైనల్ గ్రౌండ్. సో ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫీజిబుల్ అలైన్మెంట్ ఏదైతే ఈజీగా ఉంటుందో, సో నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ పాయింట్కి రీచ్ అవ్వడానికి, సో ప్లస్ అన్ని ప్లేసెస్ని కవర్ చేస్తూ ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ ఈజీగా ఉండిద్ది, కాస్ట్ తక్కువగా ఉండిద్ది, సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఏదైతే అలైన్మెంట్ ఉందో, సో ఆ అలైన్మెంట్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంది, అండ్ నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ రూలింగ్ గ్రేడియంట్ అనేది పాసిబుల్గా ఉందా లేదా, సో నెక్స్ట్ స్టీప్ టెరైన్స్ అనేవి అవాయిడ్ అయినాయా లేదా, అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ టౌన్స్ అండ్ విలేజెస్. సో టౌన్స్ కానీ ఏమైనా విలేజెస్ కానీ ఏమైనా రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగేటప్పుడు వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి, ఆ అలైన్మెంట్ వచ్చేసరికి అవాయిడ్ చేసిందా లేదా. సో నెక్స్ట్ బ్రిడ్జింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అలైన్మెంట్ యొక్క లెంత్ అనేది ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ ట్రేస్ కట్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రేస్ కట్ 1.0 to 1.2 meters wide track constructed along the selected alignment, and next hard rock access may be achieved by means of dry rubble walls and filling. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీటెయిల్డ్ సర్వే, సో డీటెయిల్డ్ సర్వేలో వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ డన్. ఓకే, హెయిర్ హారిజంటల్ కర్వ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ హెయిర్ పిన్ బెండ్స్ ఆర్ అవాయిడెడ్, అండ్ నెక్స్ట్ 15 meters strip coverings on either side on straight, and next 30 meters at sharp curves may be surveyed. So in case of a first chapter we discussed the road geometrics for plain areas, and this is the geometrics of hilly areas. In hilly road also we have to consider the geometrics of road. So first geometric is camber, design speed, side distance, super elevation, hairpin bends. So these are the road geometrics for hilly road. So first, the geometric standards of hill road for gradients and super elevation are different from those in plains. So gradients, super elevation are different for plain areas and also for the hilly areas. Main reason for difference are the topography and other problems in alignment of hill roads. So ప్లెయిన్ ఏరియాస్లో, హిల్లీ ఏరియాస్లోకి వచ్చేసరికి మేజర్గా ప్లెయిన్ ఏరియాస్లో సూపర్ ఎలివేషన్ కానీ గ్రేడియంట్ కానీ మనం ఏదైతే కన్సిడర్ చేస్తామో సేమ్ అదే హిల్లీ ఏరియాస్లో ప్రొవైడ్ చేయము. సో కొంత డిఫరెన్స్ అనేది ఉండిద్ది. సో దాంతోపాటు ఇంకా ఏంటి అని అంటే టోపోగ్రఫీలో కొంత డిఫరెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ కొంత డిఫరెన్సే కాకుండా హిల్లీ ఏరియాస్లోకి వచ్చేసరికి ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని అన్నింటిని కన్సిడర్ చేసుకొని వాటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేస్తూ హిల్లీ రోడ్ని మనం డిజైన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్, the following values of camber should be adopted on various types of road surfaces. సో హిల్లీ ఏరియాస్లోకి వచ్చేసరికి క్యాంబర్ ఫర్ ఎర్తన్ రోడ్స్ 3 to 4%, అండ్ నెక్స్ట్ గ్రావెల్ ఆర్ WBM సర్ఫేస్. సో హిల్లీ రోడ్లోకి వచ్చేసరికి సో ఎర్తన్ రోడ్స్ అయితేనేమో 3 to 4, అండ్ నెక్స్ట్ గ్రావెల్ ఆర్ WBM సర్ఫేస్ అయితేనేమో 2.5 to 3%, అండ్ నెక్స్ట్ థిన్ బిట్యూమినస్ సర్ఫేసింగ్ equal to 2.5%, and next high type bituminous surfacing or cement concrete surfacing equal to 2%. So design speed for hill roads. So hill roads ki design speed వచ్చేసరికి terrain ఏమో mountainous terrain అయితే design speed as per the ruling design speed national highway ki 50, state highway 15, major district road 40, other district road 30, and next village road 25. సో మెయింటేనియస్ టెరైన్ అయితే
డిజైన్ స్పీడ్ ఫర్ రూలింగ్ డిజైన్ స్పీడ్ అయితే నేషనల్ హైవే, స్టేట్ హైవే, మేజర్ డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్, అదర్ డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ అండ్ విలేజ్ రోడ్కి వాల్యూస్ 50, 50, 40, 30, 25. అండ్ నెక్స్ట్ మినిమం డిజైన్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి మౌంటేనియస్ టెరైన్లో నేషనల్ హైవేకి 40, స్టేట్ హైవే 40, మేజర్ డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ 30, అదర్ డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ 25 అండ్ నెక్స్ట్ విలేజ్ రోడ్ 20. ఫర్ స్టీప్ టెరైన్ ruling design speed for national highway 40, state highway 40, major district road 30, other district road 25 and next village road is 25. And next minimum design speed equal to for national highway 30, state highway 30, major district road 20, other district roads 20 and next village road 20. So this is the design speed for hilly roads. For different types of roads, ruling design speed and next minimum design speed for mountainous terrain and steep terrain. So for the side distance, the safe side distance is given by the following formula. So d equal to 0.278 vt plus v square by 254 f. So v square by 254 f, where d equal to safe stopping distance, v equal to speed in kilometer per hour, t equal to precipitation and brake reaction time taken as 3 seconds and next f equal to effective coefficient of friction at the time of curve is calculated from the following formula. Here effective coefficient of friction formula is missed. I will give in the next class. Okay, so side distance formula is 0.278 vt plus v square by 254 f. D equal to safe stopping distance, where v equal to speed and next t equal to braking reaction time, it taken as 3 seconds and next f equal to effective coefficient of friction. For super elevation, the formula is v square by 225 r, where super elevation is denoted by the letter E and next side distance is denoted by the letter capital D. Here E equal to super elevation, v equal to design speed in kilometer per hour and next r equal to radius of the curvature in meters. Super elevation should not exceed 7% in section which get snow bound and 10% elsewhere. So normal condition super elevation is not exceed 7% and in case of snow bound areas 10%, not exceed 10%. Minimum curve radii. So for highway classification, minimum curve radii as per the terrain: mountainous no area free, national highway and state highway mountainous no area free. So 50, major district road 30, other district road 20, village road 14. So snow terrain bound area, terrain snow bound area. So national highways 60, 33, 23 and 15. Steep snow free area 30, 14, 14, 14. Terrain snow bound area 33, 15, 15, 15. So next hairpin bend. So extra one geometric is in the hilly road design. So that is hairpin bend. So hairpin bend is the centered compound curve which is designated as circular curve with transition curve at the ends. The following design criteria should be adopted for planning of hairpin bends. So nothing but this is the hairpin bend amma. So this is the hairpin bend. So road, transition curve, compound, circular curve and next transition curve, road. So transition curve, circular curve రెండిటి యొక్క కాంబినేషన్ is nothing but hairpin
bend. So while we are designing a hairpin bend, the following are the some of the design specifications. Minimum design speed equal to 20 km/h. Minimum width at apex. సో ఎపెక్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి మినిమం విడ్త్ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ డిజైన్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి హెయిర్ పిన్ బెండ్కి 20 km/h. సో నేషనల్ ఆర్ స్టేట్ హైవే డబుల్ లైన్ అయితే 11.5 మీటర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సింగిల్ లైన్ అయితే 9.0 మీటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మేజర్ డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ ఆర్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ అయితే 7.5 మీటర్స్ హెయిర్ పిన్ బెండ్ వాల్యూస్ ఇవి. విలేజ్ రోడ్స్ అయితే 6.5. అండ్ నెక్స్ట్ మినిమం రేడియస్ ఆఫ్ ఇన్నర్ కర్వ్ 14 meters. మినిమం డిజైన్ స్పీడ్ 20 km/h. మినిమం డెప్త్ ఎట్ ఎపెక్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి డెప్త్ వచ్చేసరికి మినిమం విడ్త్ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మినిమం రేడియస్ ఇన్నర్ కర్వ్ దగ్గర మినిమం రేడియస్ 14 meters. అండ్ మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్. సో ట్రాన్సిషన్ యొక్క మినిమం లెంత్ 15 meters. సో నథింగ్ బట్ ట్రాన్సిషన్ కర్వ్ యొక్క మినిమం లెంత్ 15 meters. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రేడియంట్ మ్యాక్సిమం 1/40, మినిమం 1/200. So maximum 1/40 and minimum 1/200. And next super elevation 1/10. So hairpin bend with long arms and further spacing should be preferred. So this is the road geometrics for hilly areas. So in camber, design speed, side distance, super elevation and hairpin bend is also used. Okay, so this is the geometric design for the hilly area. So this is the hairpin bend, combination of transition curve and simple circular curve. So today's session we are learned about alignment of a plain area and next hilly area and next geometric design for a hilly area. So today's session is completed. Thank you.